Hello dear students, how are you all? Welcome back. Dear students, NTSC ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕੁਇਜ਼ ਜੋ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? A is B's daughter। ठीक है, A जो है वो B ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ, तो इस ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ A ਲਿਖ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ B ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਦਾ। तो A ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? B ਦੀ ਡਾਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਮਦਰ मतलब ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ। ठीक है बच्चों, उस तो बाद नेक्स्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन की देता है कि B C ਦੀ भी मदर है। ठीक है बच्चों, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ C ਲਿਖਾਂਗੇ तो ਇਹ C ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? मदर ਹੋ ਗਈ। ठीक है B। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नेक्स्ट D ਦਾ C ਨਾਲ रिलेशन ਕੀ ਹੈ कि D जो है वो C ਦਾ ਕੀ है? ब्रदर है। ठीक है, D ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ब्रदर हो गया ਕਿਹਦਾ? C ਦਾ। ठीक बच्चों, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? How D is related to A ਕਿ A और D ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? मतलब D A ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ B ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ A C ਤੇ D। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ A ਜੋ ਕਿ B ਦੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ D ਹੈ ਉਹ C ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ C ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ B ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ D और A ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਦਰ। ओके बच्चों, उस तो बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो की है M is son of P। M is son of P, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ M ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, M ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ? son। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ son ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? P ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ P ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ P ਹੈ ਉਹ ਮਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ लेटर ऑन अगले जितनी ऐसी स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर तुम समझ जाओगे। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। ठीक है, क्यू जो है वो की है? ग्रैंड डॉटर है केदी बच्चों? ओ दी। ठीक है, केदी? ओ दी। ओके बच्चों, ओ दी ओ की है ग्रैंड डॉटर। हु इज हस्बैंड ऑफ पी, जो कि पी दा की है हस्बैंड, मतलब पी की है ओ दी होगी वाइफ। ठीक है, और ओ उसका की हो गया? हस्बैंड हो गया। ठीक, ते वाइफ है बच्चे M ओदा पुत्र सीगा P दा, ਇਹਦਾ मतलब P ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮਦਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ how M is related to O। M और O ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ठीक है, तो बच्चे डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि जो O है ਉਹ P ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ P ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? M। ਇਹਦਾ मतलब O और M ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? फादर और की है? सन दा। ठीक है बच्चों, तो ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ कि M O ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है? ਕੀ ਲੱਗਦਾ है बच्चों? ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ है। ठीक है, मतलब सन लगता है, तो इसका आंसर जो है वो सन आना सी। उस तो बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की है पॉइंटिंग टुवर्ड्स गौरव नेहा सेड। ठीक है, नेहा ने किया, नेहा ने की किया बच्चे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ नेहा लिख लो कि नेहा ने किहदे वाल पॉइंट किया? गौरव वाल। ठीक है, किहदे वाल? गौरव वाल उन्होंने पॉइंट आउट किया है और की वो बोली है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिस्कस करते हैं। ही इज सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, कि ही इज सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। सो हाउ गौरव इज रिलेटेड टू नेहा। नेहा दा गौरव दे नाल की रिलेशन है? ठीक है, पहला तो देखो बच्चे क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ कि गौरव जो है, गौरव ही इज ਦਾ मतलब ਕੀ है? गौरव। ठीक, गौरव इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडमदर। माई ग्रैंडमदर। देखो क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ समझना। हाउ ही ਦਾ मतलब गौरव इज सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडमदर। मेरी ग्रैंडमदर दे मतलब मेरी दादी दे, नेहा कह रही है मेरी दादी दे पुत्र दा वो सिर्फ इकलौता पुत्र है। ਇਹਦਾ मतलब गौरव और नेहा आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ब्रदर सिस्टर। ठीक है, सिंपल जी गल है, वो की हो गए?
ब्रदर सिस्टर। ठीक है, तो इत्थे क्वेश्चन ने तुहानू की पूछा है कि गौरव नेहा दा की लगदा है, की लगदा है बच्चों, फिर ब्रदर लगदा है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जिहड़ा है वो की आना सी ब्रदर, थर्ड ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो की है फोर्थ वन क्वेश्चन, विच इज द 12th लेटर टू द राइट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच इज अंग्रेजी भाषा दे सज्जे तो, अंग्रेजी भाषा दे सज्जे तो 17वें अखर दे सज्जे 12वां अखर केड़ा है, 17वें अखर दे सज्जे 12वां अखर केड़ा है। सब तो पहला ते असीं बच्चे अंग्रेजी भाषा दे जो अल्फाबेट है वो लिखने हैं। देखो बैक साइड तो बच्चों दी काउंटिंग करनी है। देखो की है, विच इज द 12th लेटर टू द राइट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो इत्थे सब तो पहला देखो फर्स्ट लैटर जिहड़ा फ्रॉम राइट साइड है वो की है Z, उस तो बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, 17th लैटर केड़ा बनता है, J लैटर इत्थे बन रहा। ओके बच्चों, ते उस तो बाद नाल ही तुहानू की पूछा है कि अंग्रेजी भाषा दे सज्जे तो 17वें अखर दे सज्जे 12वां अखर केड़ा है। ठीक है, तो हुण असीं सज्जे पासे नूं जाना है। हुण सज्जे पासे नूं देखो 12वां अखर केड़ा होएगा, फर्स्ट के हो गया, फिर सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सैवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। तो इत्थे की 12th जिहड़ा लैटर है वो केड़ा आ रहा, V आ रहा। ठीक है, तो इहदा आंसर बच्चों की आना सीगा, V आंसर आना सी। ओके बच्चों, की आंसर आना सी, V आंसर आना सी। ठीक, हुण ये सारे बच्चों ने नोट कर लेना। ओके जी, तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन द वर्ड डिप्रेशन वर इंटरचेंज्ड। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਓ डिप्रेशन ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ। डिप्रेशन देखो की है, DEPRESSION। ठीक है, डिप्रेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਟੂ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਈ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ फोर्थ नंबर ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ओके, सिमिलरली फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ S ਐਂਡ E, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SI, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ O ਐਂਡ N, तो N ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ O ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ which of the following would be 7th letter from the right। ठीक है, हुण इहदा सज्जा पासा किहड़ा है बच्चे, राइट साइड किहड़ी है, ए वाली। ठीक है, ये राइट हो गई और ये की है लेफ्ट साइड हो गई। इत्थों हुण 7th लेटर किहड़ा, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। ठीक है, ये 7th लेटर हो गया किहड़ा, पी लेटर। ओके बच्चों, तो इहदा आंसर जिहड़ा वो की आना सी, पी आंसर आना सी। ठीक, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन जो तुहाडी स्क्रीन के उपर फ्लैश हो रहा, हुण इहनूं भी समझो। इहदे विच एक तुहानूं सीक्वेंस दित्ती हुई है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग गिवन सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। हुण ये सीरीज की दित्ती है, पहलां ते ध्यान नाल देखो, सीरीज है NDP, उस तो बाद की है QWB, उस तो बाद की है ZFR। ठीक है, इत्थे बच्चे क्वेश्चन मार्क है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, N ਲਿਆ ਹੋਇਆ, N ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ N ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, N ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ D, D ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚੇ, D ਫਰੋਮ ਦੀ बैक एंड, वो की आ रहा देखो, वो D सैकेंड पोजीशन ते है। ठीक है, एक छड़ के अगला D है। उस तो बाद मतलब इधरों एक छड़ना है और इधरों दो दो ग्रुपिंग कर देनी है। ठीक है, आ दो आ गया। उस तो बाद नेक्स्ट की है P, तो P जड़ा है वो की है थर्ड आ रहा। ओके बच्चे,
तो उस तो बाद नैक्सट है हुण की आ रहा देखो क्यू, ध्यान नाल समझना इहनूं। नैक्सट है क्यू, क्यू तो बाद देखो वाई नहीं है इत्थे, उस तो बाद की है बी, ठीक है। और इत्थों हुण तुसीं देखो इत्थे अगर दो छड्डे सी, इत्थे भी तुसीं दो छड्ड के देखो, इत्थे 4th नंबर ते डबल्यू आ रहा, तो डबल्यू इहदे सेंटर दे विच आ। ओके, उस तो बाद नैक्सट नैक्सट हुण की आएगा, ऑब्वियसली Z है, ठीक है। तो Z तो बाद ए नहीं है, वो की है R, ठीक है। इत्थे की है R है, और F जिहड़ा वो कित्थे आ रहा देखो, आ 5th नंबर हो गया, 6th नंबर। हुण अगले विच सब तो पहला की है मिडल विच की आना चाहिए 8th आ 7th हो गया, 8th नंबर ते की है B, ठीक। इत्थों बच्चों तुसीं हुण आइडिया लगाना, तो B जिहड़ा वो मिडल विच होना चाहिए। R तो R इत्थे की सी देखो, R एंड विच सीगा, R तो नैक्सट लैटर किहड़ा S, तो S पहला आ जाना, अगला लैटर छड्ड देना है, उस तो अगला किहड़ा I, तो I नूं तुसीं इत्थे लिखोगे। ये बच्चे सीक्वेंस दे विच देखो हुण हैगा आंसर, जी हाँ। तो SVI जिहड़ा आ इस 6th क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा वो आना सीगा। 7th क्वेश्चन नंबर है, वो भी बहुत ईजी है, सीरीज दे नाल है। इहदे विच की हैगा A रनस फास्टर दैन B, ठीक है। A रनस फास्टर दैन B, ਇਹਦਾ मतलब A ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ B ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, बट नॉट फास्ट दैन C तो ज्यादा फास्ट नहीं हैगा, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब C ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ A तो भी ज्यादा फास्टर है, और C जो है वो स्लोअर दैन D तो की है हौली है, ठीक है। तो सब तो ज्यादा फास्ट ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ हो गया फिर, ऑब्वियसली D आएगा, ठीक है। D ਜਿਹੜਾ वो सब तो ज्यादा फास्ट हो गया, तो ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ आना है D आएगा। सब तो तेज कौन दौड़ता है, D ऑप्शन, ओके। D आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो की है, इन दी रो ऑफ 16 स्टूडेंट्स, 16 स्टूडेंट दी क्लास दे विच रो दे विच, व्हेन आशु वाज शिफ्टेड बाय टू प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट शी बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सब तो पहला ते देखो 16 स्टूडेंट तुहानू ड्रॉ करने पैने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके बच्चों। ते सब तो पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਹੁਣ क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। in the row of 16 students when Ashu was shifted by two places towards left ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ शिफ्ट ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ she becomes 7th from the left hand ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 7th पोजीशन ਤੇ ਹੋ गई, ठीक है बच्चों। ਤੇ 7th पोजीशन ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ देखो ਆ ਹੋ गई, ठीक। ये 7th पोजीशन ते आ गई हुण फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, क्योंकि ਇਹਦਾ लेफ्ट हैंड ए है और राइट हैंड की होएगा ए वाला होएगा राइट हैंड, ओके। व्हाट वाज हर अर्लीयर पोजीशन फ्रॉम दी राइट हैंड, और राइट हैंड तो ਉਹਦੀ ਹੁਣ अर्लीयर पोजीशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਰਾइट हैंड तो देखो ਇਹ फर्स्ट पोजीशन है ਇਹਦੀ, सेकंड थर्ड फोर्थ 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। अर्लीयर ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਐਂਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਲੈਫਟ हैंड ਸਾਈਡ ਨੂੰ, 2 ਪਲੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब अर्लीयर ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ 8th, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 8th ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, मतलब B ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸੀ, ठीक है बच्चों। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 9, इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, in a row of boys if Gaurav who is 10th from the left and Vansh who is 9th from the right, ठीक है, were interchange their position, ਉਹਨਾਂ ਦੀ position ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ चेंज करदी पई, then Gaurav become 15th from the left and how many boys are there in a row। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ट्रिकी क्वेश्चन है, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। देखो सब तो पहला तो ये नंबरिंग कर लो कि गौरव जिहड़ा आ वो 10th पोजीशन ते आ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड किहड़े होए, देखो इस साइड ही होएगा लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, ठीक है। इत्थे अर्ले जिहड़ा गौरव आ वो इस पोजीशन दे उपर आ। उस तो बाद वंश हु इज 9th फ्रॉम दी राइट, ओके बच्चों। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ गौरव और वंश ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
बॉयज आउणगे। तो असीं इत्थे की आ कि इंटरचेंज देयर पोजीशन, गौरव जिहड़ा आ 15th पोजीशन ते चला गया फ्रॉम लेफ्ट। तो ਇਹਦਾ मतलब हुण 11 तो कित्थे चला गया 10 तो कित्थे चला गया 15th पोजीशन ते। 11 12 13 14 15 ठीक है। इत्थे हुण बच्चे आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजीशन देयर पोजीशन ਉਹ ਕੀ गौरव ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ पोजीशन ਤੇ चला गया। ठीक है बच्चों। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ क्वेश्चन ਕੀ ਸੀਗਾ कि वंश ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 9th पोजीशन ਤੇ ਸੀ फ्रॉम ਦੀ राइट हैंड। ਇਹਦਾ मतलब वंश ਜਿਹੜਾ अर्ली ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ 15th पोजीशन ਤੇ ਸੀ फ्रॉम ਦੀ लेफ्ट हैंड। ठीक है। तो ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ लेफ्ट हैंड ਤੋਂ 9th पोजीशन ਕਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ही आ गई 9th पोजीशन आ गई। ਇਹਦਾ मतलब टोटल ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 23 ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ in the following select the related word from the given options। ਤੇ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਗੁੱਡ ਦੀ ਬੈਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਰੂਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੂਫ। और इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁੱਡ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੈਡ ਤੇ ਰੂਫ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਲੋਰ। ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਫਲੋਰ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ। ठीक बच्चों। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज बच्चे इत्थे की है देखो 5 6 5 13 9 36 27 91। ठीक है। ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਆਫ 1 2 3 4 ਸੋ ਔਨ। तो ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ 5 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਨੂੰ 1 ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ। ठीक है। की करना क्यूब। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 5 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਦਾ ਹੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो 6 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 2। तो 2 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ तो ਕੀ ਆਣਾ 5 + 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ ਗਿਆ 8 8 + 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13। तो ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13। ਹੁਣ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। तो 13 - 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9। ਓਕੇ ਬੱਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9 + 27 9 + 27 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦਾ ਹੀ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। तो 36 ਮਾਈਨਸ 3 ਤੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ 9 36 ਤੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 27। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਊਬ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ। तो ਇਹ ਕੀ ਆਣਾ 27 + 4 × 4 16 16 × 4 64। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ 27 + 64 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 91। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 91 - 4 × 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16। ਜਦੋਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 75। तो ऑप्शन ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਰਿਪਲੇਸ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰੋ ਕਿੱਧਰ ਆ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਐਰੋ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਲਗਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। फिर ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ 2 ਐਰੋ ਹੈ ਇੱਕ ਐਰੋ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਆ 2 ਐਰੋ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਰੋ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਐਰੋ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਇੱਧਰ 2 ਐਰੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਰੋ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ 3 ਐਰੋ ਇੱਧਰ 4 ਐਰੋ ਇੱਧਰ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਰੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, 3 ਐਰੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਆंसर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾइंड द ऑड वन आउट। तो ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੰਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀਕ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ऑड ਇਹੀ ਹੈ। ठीक, उस तो बाद 14th क्वेश्चन किया, इन ए सर्टन कोड क्लॉक इज BMNDJ, BMNDJ। ठीक है, तो बच्चों इनू हुण ध्यान नाल समझना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, CLOCK, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, BMNDJ। ठीक है, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ABC ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ABC, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, C। ठीक है, C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, C ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, B ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1 ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ L ਹੈ, L ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ L ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, M ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, M ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, O ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, N, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, -1। ठीक, तो N आ गया। उस तो बाद C फिर आ गया, C तो हुण की है फर्दर, फिर उस तो बाद प्लस हो रहा। ठीक है, D आ रहा। ओके बच्चों, उस तो बाद K है, K दे विच की हो रहा, K च ध्यान नाल देखो, K दे विच बैक जा रहे हैं। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे +-1 ਦੀ गेम है। ठीक है, तो तुसीं हुण अगला जिहड़ा ਇਹਦਾ सीरीज जिहड़ी आ ਉਹ बना सकदे ईजिली। चलो बनाइए फिर। तो सीरीज की है, देखो किहनूं लिखना, हुण असीं टेबल नूं लिखना है। ठीक है, तो टेबल बच्चे इत्थे साइड ते लिख लो, TABLE। ठीक है, तो पहला लैटर जिहड़ा T है, T तो पहला लैटर इस तो किहड़ा होएगा, T तो पहला लैटर है S, ਇਹਦਾ मतलब T रिलेट कर गया S ਦੇ ਨਾਲ -1 करता। उस तो बाद A तो अगला लैटर की है, B, +1 कर देना। ठीक है, इत्थे +1 कर दो। A तो पहला अगला लैटर की है B, और B तो पिछला लैटर की सीगा, B तो पिछला लैटर की है A, तो A की आ गया बच्चों, इत्थे A आ जाना। SBA देखो किहदे विच है बच्चे, आ 2 ऑप्शन है, SBA ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ L। ठीक है, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, B ਤੋਂ -1 ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ +1 ਕਰਨਾ ਹੈ। L ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ +1 ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ठीक है, तो ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, M ਆ ਜਾਏਗਾ। ओके बच्चों, M ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ D और F ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ +1 ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ -1 ਕਰਨਾ, तो D ਤੋਂ बैक ਜਾਵਾਂਗੇ, तो E ਤੋਂ बैक ਜਾਵਾਂਗੇ, D ਆਏਗਾ। इट मीनस ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ, SBAMD। ओके बच्चों, तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ D ऑप्शन ही ਆਉਣੀ ਸੀ। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की है कि एक मैन है ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16 किलोमीटर साउथ ਨੂੰ वॉक कर रहा। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ग्राफ ਨਾਲ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ग्राफ ऑलरेडी ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਹ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ डायरेक्शन ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾਰਥ डायरेक्शन और ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਊਥ डायरेक्शन। ओके, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ठीक, उस तो बाद हुण इस परसन का ध्यान ना देखियो, इस परसन का लैफ्ट ए है और एक ही है राइट। ठीक है, हुण लैफ्ट टर्न कर रहा, किन्ने किलोमीटर वॉक आ, ठीक है 4 किलोमीटर इत्थे तक चला गया। ठीक, हुण जदों इस साइड नूं गया, इस साइड बच्चों ओहदा राइट जिहड़ा ए हो जाना और एक ही हो जाना लैफ्ट। ठीक है, फिर उस तो बाद वो की है अगेन टर्न लैफ्ट वाल मूव करता पिया। ठीक है, मूव करन तो बाद की 5 किलोमीटर ऊपर चला गया। और हुण उन्होंने पूछा कि है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, केड़ी डायरेक्शन विच है बच्चे, देखो तो नॉर्थ डायरेक्शन विच। ठीक है, तो इसदा आंसर जिहड़ा वो की आना सी, नॉर्थ आना सी, उत्तर आंसर आना सी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बच्चे हुण साइंस सब्जेक्ट नाल रिलेटेड आ गया। वट इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 EMU। पहला दे बच्चे तुहानू 1 EMU का मतलब पता होना चाहिए। देखो 1 EMU का मतलब हुंदा एटॉमिक, इहदी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और ये एटॉमिक मास यूनिट हुंदा किहदे इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12, ठीक है। तो सब तो पहला तो सानू मास ऑफ कार्बन एटम कढ़ना पेगा। देखो बच्चों इत्थे मोल कंसैप्ट लगदा एक्चुअल विच 1 मोल जिहड़ा आ वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स दे इक्वल हुंदा कार्बन दे, ठीक है। और कार्बन दा मास कितना है 12 ग्राम। इसका मतलब बच्चे ये होया कि एवोगैड्रो नंबर दे इक्वल एटम्स जो कि कार्बन एटम दे जिहदा मास जिहड़ा 12 ग्राम आ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨੇ ਐਟਮ ਦਾ weight 12 ਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 12/6.022 into 10⁻23। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 12 ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ 6.02, ठीक है 6.02। ਇਹਦਾ मतलब 6 दूनी 12 ਹੁੰਦੇ ਨੀਚੇ 6.02, ਇਹਦਾ मतलब ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣੀ ਹੈ, पर होनी कितनी 1.99 इंटू 10⁻23, ठीक है 23 आ। और ये ग्राम दे विच इत्थे आंसर है 1 EMU किहदे इक्वल सी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 0.166 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। तो मतलब इनू राउंड ए पॉइंट नू अगे ले जाने 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। अगर इन किलोग्राम च कढ़दे हैं तो बच्चे इत्थे 10⁻³ ना मल्टीप्लाई हो जानी है 27 kg आ जाना, ठीक है। कितना आ जाना 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके बच्चों, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ E = mc²। ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E = mc²। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਦੇਖੋ मास आया बच्चे 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू वेलोसिटी कितनी होंगी 3 इंटू 10⁸ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਣੀ ਪਾਵਰ 2। ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਿਦਾਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 3 9 10⁻, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 8 इंटू 8 कितना 16 हो जाएगा। जो तुम सॉल्व करोगे आंसर जाउल में आना। और जाउल नू जो तुम मिलियन इलैक्ट्रॉन वोल्ट विच, क्योंकि तुहाडे ऑप्शन जिहड़े मिलियन इलैक्ट्रॉन वोल्ट MEV दे विच ऑप्शन दे विच जिहड़े आ वो इस यूनिट दे विच आंसर हैगा आ। ते 1 MEV जिहड़ा आ वो किहदे इक्वल हुंदा दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल दे इक्वल हुंदा -19 जाउल। ਇਹਦਾ मतलब 1 जाउल ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ -19 ਨਾਲ। तो ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 931 point ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ओके, उस तो बाद 7th क्वेश्चन जो है मैग्नीफिकेशन ना रिलेटेड है, मतलब ये फिजिक्स ना रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय रीयर व्यू। रीयर व्यू का मतलब होंदा है देखो रीयर व्यू जिहड़ा हैगा बच्चे ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, याद रखियो, ठीक है। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਏਰੀਆ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ठीक है, ਡਿਮਿਸ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ और इरैक्ट होंदियां ने डिमिनिश्ड होंदियां ने डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि जो इमेज आ वो ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ और ये भी याद रखना वो वर्चुअल इमेज ਹੁੰਦਾ, वर्चुअल इरैक्ट बट डिमिनिश्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स छोटा ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ साइज छोटा होएगा ਉਹਦੀ मैग्नीफिकेशन भी की है घट होएगी 1 तो घट होएगी, ठीक है। तो ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ ਲੈਸ देन 1 आना सीगा। जे तुहानू इत्थे क्वेश्चन पूछ लैंदे कनकेव मिरर दा रीयर व्यू लई तां आपां कन्वैक्स यूज करदे। कनकेव मिरर लई बच्चे डिपेंड करदा है
ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੈਨ ਬੀ ਲੈਸ ਦੇਨ 1 ਮੋਰ ਦੇਨ 1 ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਫਰੋਮ दैट मिरर। ओके, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਇਨ ਅ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, नो। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ डिस्प्लेस कर जाती है, ठीक है। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਡॉक्स ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਰਿਡॉक्स ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ, ਰਿਡॉक्स ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਰੈਡ ऑक्स, ऑक्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ नो डाउट, ਬਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਡॉक्स ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मतलब अपघटन क्रिया। ओके बच्चों, उस तो बाद जो नैक्सट क्वेश्चन है ये भी फिजिक्स नाल रिलेटेड आ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 50, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇੱਥੇ f ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। obtain and to obtain an inverted image which is 2 times of that object, मतलब मैग्नीफाइड इमेज हो रहा ਤੇ ਬੱਚੇ मैग्नीफाइड इमेज ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ C ਔਰ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ C ਔਰ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਰੇ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੋ ਅਗਰ ਇਹ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। आई एंगल आर एंगल ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਵਰਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆ, ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2u ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ v ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, पोजीशन फ्रॉम दी पोल, ठीक है, और u की ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो गई बच्चे, ठीक। हुण असीं इत्थे मिरर फार्मूला लगाना ते मिरर फार्मूले दा बच्चे फार्मूला की हुंदा f 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/v दी वैल्यू जो असीं कितनी पुट करांगे, 2u इत्थे पुट कर देनी है, ठीक है। उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2u ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक। ऊपर की आ जाना देखो इतने 2 आ जाएगा, इतने 1 आ जाएगा, मतलब ये आ गया 3/2 इंटू u आ जाएगा, ठीक है। इतने v दी असी u दी वैल्यू फाइंड करनी है। u दी वैल्यू कितना निकली है, देखो u के इक्वल आया, u इज इक्वल टू इथों कड्डो, देखो u नु असी उस साइड लै जाएंगे और इत्थे क्या आना 3/2 इंटू f जिहड़ा आ वो इस साइड गया तो f दी मल्टीप्लीकेशन हो गई और f दी वैल्यू तुहानू दित्ती है कितनी दी सी 50, ठीक है। 225 2 इंटू 25 50 हो गया, 3 इंटू 25 कितना हो गया बच्चे 75, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर जिहड़ा वो इहदा आंसर आना सी। तुसी फाइंड की करना सी इहदे विच कि ऑब्जेक्ट जिहड़ी वो कित्थे पई है, मतलब u दी पोजीशन जिहड़ी है u दी वैल्यू असी फाइंड करनी सी और वो कितनी आ गई 75 सेंटीमीटर, ओके। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो की है मैथ नाल रिलेटेड है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ax² ਮਾਈਨਸ 6x ਪਲਸ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਓਕੇ ਬੱਚੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 2a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ,
2a ਦੀ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ रूट इक्वल होना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ डिस्क्रिमिनेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ, मतलब d 0 ਹੁੰਦਾ तो d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ। d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ bx ਪਲਸ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ 6 ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ 6 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਇੰਟੂ a ਕਿੰਨਾ ਆ, a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ a ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ a इंटू एक्स स्केयर कर दो। ठीक है, a इंटू एक्स स्केयर, a इंटू एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ a ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਇੰਟੂ 6 36 ਮਾਈਨਸ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, 4 इंटू 3 ये कितना आना 12। ठीक है, 4 इंटू 3 कितना आना 12, मतलब 36 माइनस 12 इक्वल टू इंटू ए इक्वल टू 0। ठीक, तो 12 ए के इक्वल आ गया 36 दे, ਇਹਦਾ मतलब 12 ਤੀ 36, तो ए ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 और 2a ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ 3 दूनी 6। ठीक है, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 6 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ओके ਬੱਚੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਐਨ ਆਈਸੋਸੇਲਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਫ ਦੀ ਵਰਟੈਕਸ एंगल इज ट्वाइस दी सम ऑफ दी बेस एंगल्स। देखो सब तो पहला तो तुसी इत्थे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हुंदा जिहड़ियां दोनों साइड जिहड़ियां दो साइड इक्वल हुंदियां। ठीक है, जो दो साइड बच्चे इक्वल हुंदियां ते ओहदे बेस एंगल भी जिहड़े आ ओह सेम हुंदे आ। ठीक, आ बेस एंगल हो गए। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस दी सम ऑफ दी बेस एंगल्स। मान लो बेस एंगल ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ x, दूसरा भी x ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ x plus x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2x, ਤੇ 2x ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2x ਦਾ ਬੱਚੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ 4x। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4x। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆ वर्टेक्स एंगल ਦਾ ਮੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, तो ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180। तो ये क्या गया 4x plus x is equal to 180। 1 plus 1 2, 2 plus 4 कितना आ गया 6, 6x is equal to 180। it means x ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180 by 6 is equal to 180 by 6 is equal to कितना 6 ਤੀ 18, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਆ ਗਿਆ। ठीक है, कितना आ गया 30। तो मेयर कितना आ जाना, बेस एंगल ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 30 डिग्री हो गए दोनों, और जो वर्टेक्स ए वाला एंगल हैगा, वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, देखो 4 गुणा 30 मतलब ये कितना है ना 120 डिग्री। ठीक है, तो यही आंसर आना है। ओके, उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो की है कि इफ ए पी एंड बी पी आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, एंगल किहड़े किहड़े दित्ते आ, ए एंगल बी एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈरेललोग्राम बनाओ। ठीक है, पैरेललोग्राम देखो इस तरह बनावांगे ਅਸੀਂ, ये पैरेललोग्राम हो गई केड़ी ए बी सी डी। ओके, ये बच्चे पैरेललोग्राम है। ठीक है, हुण इहदे विच की है ए दा बाइसेक्टर, ए दा बाइसेक्टर इस तरह होएगा। ठीक है, ए दा बाइसेक्टर हो गया और ए हो गया बी दा बाइसेक्टर हो गया। ठीक, हुण बच्चे इहदे विच ना थोड़ा जिहा कंसैप्ट नूं ध्यान नाल समझो, है बहुत ईजी। ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਅਲਾਈਡ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ 120 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਆ, मतलब ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ 30 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ और ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30, ਇਹ ਕਿੰਨਾ 160 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60। तो ਇਹਦਾ मतलब 30 प्लस 60 किन्ने हो गया, ध्यान ਨਾਲ समझो 30 प्लस 60 किन्ना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, किन्ना हो गया 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਆ 30 डिग्री है और ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 डिग्री। ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ AOB, ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ 90 ਹੋਣਾ, ਫਿਰ 90 प्लस 90 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ 90 ਆ ਰਿਹਾ, 90 प्लस 90 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 डिग्री। एंगल AOB ਦਾ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 90 डिग्री ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ इस पॉइंट ਨੂੰ P ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ P ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ मतलब एंगल APB ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ एंगल ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 90 डिग्री। ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ 90 डिग्री आंसर आना सी। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम दी पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करो, क्वेश्चन नंबर 14 विच की करना सर्कल ड्रॉ करना। ठीक है, ਇਹਦਾ सेंटर हो गया सर्कल ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ सर्कल ਦੇ सेंटर तो
ठीक है सर्कल दे सेंटर तो एक P पॉइंट आ पॉइंट ए आ सॉरी ठीक है ए पॉइंट आ पॉइंट ए इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ डिस्टेंस ਜਿਹੜੀ ਆ 5 सेंटीमीटर ਹੋਗੀ ठीक है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਥੋਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਥੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 4 सेंटीमीटर ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕਲ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ O ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ A ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ AP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ AP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ OA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ OA ਕਿਹਦੀ OA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੋ OP ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ AP ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਠੀਕ ਹੈ OP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 16 तो 25 माइनस 16 कितना हो गया 9 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 3 ਆ ਜਾਣਾ तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀਗਾ 3 ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ a raised to power 1/3 plus b raised to power 1/3 plus c raised to power 1/3 equal to 0 ठीक है ਤੇ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ a + b + c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਸੌਰੀ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ a ਕਿਊਬ + b ਕਿਊਬ + c ਕਿਊਬ + a + b + c ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ab + bc + ca ठीक है ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਈਏ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ 3 ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਹੋ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ तो ਜਦੋਂ 3 ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ a ਦਾ ਕਿਊਬ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਦੇ ਆ तो a ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਤਲਬ 3/3 ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 c ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ओके उस तो बाद नाल ही इत्थे बच्चे की आएगा a दी पावर 1/3 b दी पावर 1/3 c दी पावर 1/3 ठीक है इनटू मल्टीप्लिकेशन किया a दी पावर 1/3 इनटू b दी पावर 1/3 प्लस b दी पावर 1/3 इनटू c दी पावर 1/3 प्लस c दी पावर 1/3 इनटू a दी पावर 1/3 ठीक है तो बच्चों ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 0 ठीक है कितनी देती है 0 ਇਹਦਾ मतलब आ सारा फैक्टर 0 हो गया ठीक है इक्वल टू भी 0 है क्योंकि इधर a ਦਾ ਕਿਊਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ ਹੈ तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ a + b + c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 0 ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਰਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਰਸਟ ਉਹ ਕੀ ਸੀ a + b + c = 0 ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ तो प्यारे बच्चों इस आस ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ NTSC ਦਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮੰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ